हेलो मित्रों, केम छो? सरस्वती माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवा तोराळाना ऑनलाइन शिक्षण में आप सर्वेનું स्वागत છે। ધોરણ 9 વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 7 ત્રિકોણ। મિત્રો, આ પૂર્વેના વિડિયોની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 7.3 ના દાખલાઓને સમજી ગયા। ત્રિકોણની કુલ આપણે 5 એકરૂપતાની શરતોને સમજી ગયા। હવે આવે છે त्रिकोण में असमताओ। मित्रों, त्रिकोण में बाजुओं अने खूणाओनी समताओ नो अभ्यास करी अने आपणे एकरूपतानी शर्तोनी वात करी गया। हवे क्यारेक केटलीक वार असमान वस्तुओं होय तो एना आधारे एनी वच्चे कोई संबंध छे के केम ए पण आपणे समजवुं जरूरी छे। अहीं आकृति में तमे जोई शको छो कि एबी बाजू छे ए सीडी बाजू करता मोटी छे। ए ज रीते खूणो ए छे खूणा बी करता मोटो छे। तो कोई त्रिकोण में आवा असमान मापनी बाजुओ अने असमान मापना खूणाओ आपेला होय तो एवा त्रिकोणों वच्चे पण कोई स्पष्ट संबंध छे के केम ए समझवा माटे आपणे एक प्रवृत्ति करीए अने ए प्रवृत्ति नी मददथी आपणे एक परिणाम सुधी पहोंचीए छीए, जे परिणाम ए आपणुं प्रमेय नंबर 7.6 छे के जो त्रिकोणनी बे बाजुओ असमान होय तो मोटी बाजुनी सामेनो खूणो मोटो होय छे। मित्रों, प्रवृत्ति ने आधारे आपणे आवा एक तारण पर आवी शक्या के त्रिकोणनी बे बाजुओ असमान होय तो मोटी बाजुनी सामेनो खूणो छे ए हमेशा मोटो होय। कोना करता? नानी बाजुनी सामेना खूणा करता। तो आ प्रमेय 7.6 नी साबिती छे एने आपणे समझीए। तो जोईए मित्रों, प्रमेय नंबर 7.6 में आपने त्रिकोण एबीसी में असमान मापनी बाजू आपेली छे। आपणे लई लईए एसी छे ए एबी करता मोटी छे तो एसी नी सामेनो खूणो बी ए एबी नी सामेना खूणा सी करता मोटो थाय छे एम आपणे साबित करवुं छे। तो हवे आकृति में जुओ, एबीसी त्रिकोण में एसी छे ए एबी करता मोटू माटे आपणे साबित करवुं छे खूणो बी ए खूणा सी करता मोटो थाय। तो हवे एसी पर कोई एक बिंदु डी एवुं आपणे मळे के जेथी एडी बराबर एबी थाय। तो त्रिकोण एबीडी में एबी अने एडी समान माटेनी सामेनो खूणो खूणो 1 अने खूणो 2 ए समान मळे, जे आपणे प्रमेयमां जोई गया छीए के कोई त्रिकोण समद्विबाजु त्रिकोण होय तो एनी समान मापनी बाजुओनी सामेना खूणा समान होय माटे खूणो 1 अने खूणो 2 आकृतिमां दर्शावेला छे ए समान थाय। हवे मित्रों, त्रिकोण डीबीसी लईए तो त्रिकोण डीबीसी में खूणो 2 छे ई बहिष्कोण छे। त्रिकोण डीबीसी माटे खूणो 2 छे ए आ त्रिकोणनो बहिष्कोण थशे। तो बहिष्कोणनुं माप छे ए अंतःसमूह कोणना मापना सरवाळा जेटલું હોય એ આપણે જાણીએ છીએ, અથવા તો દરેક બહિષ્કોણનું માપ એ પ્રત્યેક અંતઃસમૂહ કોણના માપ કરતા વધુ હોય। માટે આપણે કહી શકીએ કે ખૂણો 2 છે એ ખૂણા 3 કરતા મોટો છે, કારણ કે ખૂણો 2 એ બહિષ્કોણ છે અને ખૂણો 3 એ અંતઃસમૂહ કોણ છે। માટે ખૂણા 2 નું માપ એ 3 કરતા વધુ થાય। एनो अर्थ ए थयो के खूणो 2 ने 1 समान माटे खूणो 1 નું માપ 3 કરતા વધુ થાય। હવે
ખૂણા 1 ની અંદર x માપ ઉમેરીએ તો ઓલરેડી ખૂણો 1 છે એ 3 કરતા મોટો છે, તો એની અંદર કોઈક માપ ઉમેરીએ તો એ 3 કરતા મોટું જ થશે, માટે ખૂણો 1 + x એ 3 કરતા મોટો થાય. 1 + x એટલે ખૂણો b. તો આપણે કહી શકીએ તેથી ખૂણો b એ 3 નંબરનો ખૂણો એટલે કે ખૂણા c કરતા મોટો થાય. બરોબર છે મિત્રો? તો આ રીતે આપણે સાબિત કરી શકીએ કે b એ c કરતા મોટો છે. તો પ્રમેય 7.6 ની સાબિતી આપણે જોઈ ગયા. બહુ સરળ સાબિતી છે. બરોબર ખૂણાઓના માપની અસમતાઓને ધ્યાનમાં લઈ અને પૂર્વજ્ઞાન નો ઉપયોગ કરી અને આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ. એ જ રીતે મિત્રો પ્રમેય નંબર 7.6 નું પ્રતીક વિધાન. કોઈ પણ ત્રિકોણમાં સૌથી મોટા ખૂણાની સામેની બાજુ સૌથી મોટી હોય છે. એ આપણું પ્રમેય નંબર 7.7 નું વિધાન છે. તો આ પ્રમેયને અનિષ્ટાપત્તિની રીતે આપણે સાબિત કરી શકીએ. તો જોઈએ પ્રમેય નંબર 7.7 ની સાબિતી. તો આપણને અહીંયા ત્રિકોણમાં સૌથી મોટા ખૂણાની સામેની બાજુ સૌથી મોટી હોય છે. તો ત્રિકોણ ABC માં ખૂણો B સૌથી મોટો છે, એટલે કે B છે એ A કરતા અને B છે એ C કરતા મોટો છે. B ની સામેની બાજુ AC છે એ AB કરતા અને AC છે એ BC કરતા એટલે કે સૌથી મોટી બાજુ છે એમ આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો ત્રિકોણ ABC માં AC અને AB વચ્ચે 3 શક્યતાઓ હોય. ત્રિવિધ વિકલ્પનો નિયમ છે મિત્રો, કે કાં તો AC છે એ AB જેવડું હોય અથવા AB થી મોટું હોય અથવા AB થી નાનું હોય. એટલે કે AB AC વચ્ચે 3 શક્યતાઓ પૈકી AC છે એ AB કરતા નાનું અથવા AC છે એ AB જેવડું અથવા AC છે એ AB કરતા મોટું હોય. હવે જો મિત્રો AC છે એ AB કરતા નાનું હોય તો પ્રમેય નંબર 7.6 મુજબ આપણે કહી શકીએ કે AB બાજુ મોટી, માટે AB ની સામેનો ખૂણો છે એ AC ની સામેના ખૂણા કરતા મોટો થાય. એટલે કે AB ની સામેનો ખૂણો C એ AC ની સામેના ખૂણા B કરતા મોટો થાય, એટલે ખૂણો B < ખૂણો C થાય. પરંતુ મિત્રો આપણને પક્ષની અંદર કીધું છે કે B છે એ C કરતા મોટો છે અને અહીંયા આપણને સાબિત થયું કે B છે એ C કરતા નાનો છે. તો આ પક્ષથી વિરુદ્ધ છે, એટલે જે વસ્તુ આપેલી છે એનાથી વિરુદ્ધ થયું, માટે AB AC AB એ શક્ય નથી. તો હવે આપણે બીજું પરિણામ વિચારીએ કે AC બરાબર AB હોય. તો પ્રમેય નંબર 7.2 મુજબ સમાન બાજુની સામેના ખૂણા સમાન થાય, એટલે કે B બરાબર C થાય. પરંતુ અહીંયા પક્ષની અંદર આપેલું છે કે B છે એ C કરતા મોટો છે. તો એનો અર્થ એ થયો કે એ પક્ષથી વિરુદ્ધ પરિણામ છે, માટે AC બરાબર AB છે એ પણ શક્ય નથી. તો આપોઆપ ત્રીજું વિધાન શક્ય હોય કે AC > AB થાય. બરોબર છે? આ જ રીતે AB BC અને BC AC માટે આપણે સાબિત કરી શકીએ. એટલે કહી શકીએ આપણે કે તેથી AC બાજુ છે એ સૌથી મોટી બાજુ છે. તો મિત્રો અનિષ્ટાપત્તિની રીતે 3 વિકલ્પોમાંથી 2 વિકલ્પો ખોટા સાબિત આપણે કરી દઈએ તો આપોઆપ ત્રીજો વિકલ્પ છે એ સાચો સાબિત થાય છે. તો એ પદ્ધતિ મુજબ આપણે 7.7 પ્રમેયની સાબિતી છે જોઈ ગયા. ત્યાર પછી અન્ય ત્રિકોણોમાં પ્રવૃત્તિને આધારે આપણે એવા એક નિષ્કર્ષ પર આવી શકીએ જે પ્રમેય 7.8 નું વિધાન છે કે ત્રિકોણની કોઈ પણ 2 બાજુઓનો સરવાળો છે એ એની ત્રીજી બાજુ કરતા હંમેશા વધારે હોય છે. તો આ પ્રમેયને આપણે સાબિત કરીએ કે ત્રિકોણ ABC આપેલું છે, તેમાંથી કોઈ પણ 2 બાજુનો સરવાળો એટલે AB + AC લઈએ તો ત્રીજી બાજુ BC કરતા વધારે હોય
अथवा एसी वत्ता बीसी लईए तो ई त्रीजी बाजू एबी करता वधारे होय, अथवा एबी वत्ता बीसी लईए तो ई त्रीजी बाजू एसी करता वधारे होय। એટલે કે કોઈ પણ બેનો સરવાળો એ એની ત્રીજી બાજુ કરતા હંમેશા અધિક થાય। તો આકૃતિમાં બીએ કિરણને લંબાવીએ તો એના ઉપર ડી બિંદુ એવું મળે કે જેથી એસી બરાબર એડી થાય। એવું બિંદુ આપણે બીએ કિરણ ઉપર ડી લીધું। તો ત્રિકોણ એસીડી માં એસી બરાબર એડી થયું માટે એની સામેના ખૂણા એડીસી એસીડી એ સમાન થયા। એટલે કે ખૂણો સી તથા ખૂણો ડી એ સમાન ખૂણા થયા। હવે બીસીડી એ આસન્ન કોણ છે એટલે બીસીએ વત્તા એસીડી। તો બીસીડી ને આપણે એસીડી વત્તા એસીબી એમ લખી શકીએ। તો એનો અર્થ એ થયો કે બીસીડી આખો ખૂણો છે એ સી કરતા મોટો થયો એટલે બીસીડી ગ્રેટર ધેન એસીડી થયો। માટે બીસીડી ગ્રેટર ધેન એડીસી પણ થાય કારણ કે એસીડી કરતા મોટો તો એસીડી છે એ એડીસી જેટલો છે એટલે એડીસી કરતા પણ મોટો થયો। માટે આપણે બીસીડી એ ગ્રેટર ધેન બીડીસી કહી શકીએ કારણ કે એડીસી એ જ ખૂણો બીડીસી થાય। તો આ ખૂણો આખો સી એટલે કે બીસીડી એ બીડીસી કરતા મોટો થયો। તો ત્રિકોણ બીસીડી માં બીસીડી એ બીડીસી કરતા મોટો થયો। માટે આપણે કહી શકીએ કે આ ખૂણાની સામેની બાજુ બીડી સી ખૂણાની સામેની બાજુ એ બીડી એ ડી ખૂણાની સામેની બાજુ બીસી કરતા અધિક થાય એટલે બીડી ગ્રેટર ધેન બીસી। હવે બીડી તો શું છે તો કે બીએ વત્તા એડી એટલે બીએ વત્તા એડી ગ્રેટર ધેન બીસી। પરંતુ એડી એટલે તો એડી બરાબર એસી છે એટલે એડી ની જગ્યાએ એસી મૂકી શકીએ તો બીએ વત્તા એસી ગ્રેટર ધેન બીસી। એટલે આપણું એક પરિણામ સાબિત થઈ ગયું કે એબી વત્તા એસી છે એ ત્રીજી બાજુ બીસી કરતા અધિક થાય। આવી જ રીતે કોઈ પણ એક બાજુને લંબાવીને આપણે બીજું પરિણામ પણ સાબિત કરી શકીએ। તો આ રીતે પ્રમેય નંબર 7.8 ની સાબિતી આપણને મળે છે। બરોબર વ્યવસ્થિત રીતે દરેક મુદ્દાઓને જોતા જજો અને શાંતિથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો મિત્રો, જેથી પ્રમેયની સાબિતી સ્પષ્ટપણે તમારા ધ્યાનમાં આવી જાય। અને આ દરેક પ્રમેયની સાબિતીઓ છે એ લખીને તમારી નોંધ પોથીની અંદર નોંધજો અને એને પાકી કરજો। હવે એના પર આધારિત ઉદાહરણ નંબર 9 આવે છે એને આપણે સમજીએ। તો ત્રિકોણ એબીસી ની બાજુ બીસી પર એડી બરાબર એસી થાય તેવું બિંદુ ડી છે। તો બતાવો કે એબી ગ્રેટર ધેન એડી થાય। હવે જુઓ મિત્રો, ત્રિકોણ એબીસી એમાં બીસી બાજુ પર ડી બિંદુ એવું છે કે જેથી એડી બરાબર એસી થાય એટલે એડી બાજુ અને એસી બાજુ સમાન છે। તો એની સામેના ખૂણા ખૂણો ડી અને ખૂણો સી સમાન થાય માટે આપણે કહી શકીએ એડીસી અને એસીડી સમાન છે। હવે ખૂણો એડીસી એ ત્રિકોણ એબીડી નો બહિષ્કોણ છે માટે એનું માપ એ અંતઃસમૂહ કોણ કરતા વધારે થાય એટલે ડી ખૂણાનું માપ બી કરતા અને ખૂણા એ કરતા વધારે થાય માટે આપણે કહી શકીએ કે ખૂણો એડીસી એ એબીડી કરતા વધારે છે એટલે કે આ ખૂણા કરતા વધારે થાય એનું માપ। હવે ડી બરાબર સી છે માટે એડીસી ની જગ્યાએ એસીડી લખી નાખીએ
તો આપણે કહી શકીએ કે એસીડી એ એબીડી કરતા વધુ થાય. હવે એસીડી છે એ જ એબીસી છે, કારણ કે બી ડેશ ડી ડેશ સી છે, તો એસીડી કહો કે એસીબી કહો, બંને ખૂણા સમાન છે, માટે એસીબી એ એબીસી કરતા મોટું થાય. એસીબી ની સામેની બાજુ એબી એ એબીસી ની સામેની બાજુ એસી કરતા મોટી થાય, માટે આપણે સાબિત કરી શકીએ કે એબી ગ્રેટર ધેન એસી થાય. પરંતુ આપણે સાબિત કરવું છે એબી ગ્રેટર ધેન એડી, તો એસી અને એડી સમાન છે, માટે આપણે એસી ની જગ્યાએ એડી મૂકી શકીએ, એટલે દર્શાવી શકીએ કે તેથી એબી બરાબર એડી થાય. એટલે એસી ની જગ્યાએ આપણે એડી મૂકીએ તો કહી શકીએ કે એબી ગ્રેટર ધેન એડી થાય. તો અહીંયા પણ મિત્રો આપણે આ અસમતા પર આધારિત જે પ્રમેયો છે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે ત્રિકોણમાં મોટા ખૂણાની સામેની બાજુ છે એ મોટી હોય. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય 7.4 આવે છે. તો હવે સમજીએ મિત્રો સ્વાધ્યાય 7.4 ના દાખલાઓને. તો જોઈએ મિત્રો સ્વાધ્યાય 7.4 દાખલો પહેલો. તો જોઈએ મિત્રો દાખલા નંબર 1માં સાબિત કરો કે કર્ણ એ કાટકોણ ત્રિકોણની સૌથી મોટી બાજુ છે. મિત્રો આપણે અસમતાના પ્રમેયોને આપણે સમજી ગયા. પ્રમેય નંબર 7.6, 7.7 અને 7.8. તો અહીંયા ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણો બી કાટખૂણો છે, તો કર્ણ એસી થયો, અને આપણે બતાવવું છે કે કર્ણ એટલે કે એસી છે એ એબી અને બીસી કરતાં મોટી બાજુ છે. એટલે આપણું સાધ્ય છે એ આ પ્રકારનું થશે: એસી ગ્રેટર ધેન એબી તથા એસી ગ્રેટર ધેન બીસી. તો મિત્રો કોઈ બાજુ છે એ બીજી બાજુથી મોટી બતાવી હોય તો એની સામેનો ખૂણો છે એ બીજી બાજુના સામેના ખૂણા કરતાં મોટો બતાવવો પડે. એનો અર્થ એ થયો કે ખૂણો બી છે એ અને સી કરતાં આપણે મોટો બતાવવો પડે. તો બીની સામેની બાજુ એ એની સામેની બાજુ બીસી કરતાં અને સીની સામેની બાજુ એબી કરતાં મોટી થાય. બરોબર છે મિત્રો? કારણ કે આપણે પ્રમેય નંબર 7.7માં જોયું હતું કે મોટા ખૂણાની સામેની બાજુ છે એ મોટી હોય. તો આપણે ઉકેલને સમજીએ. કાટકોણ ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણો બી બરાબર 90 એટલે કે કાટખૂણો આપેલો છે, અને એસી કર્ણ છે. આપણે કર્ણ એ સૌથી મોટી બાજુ છે એમ બતાવવું છે, એટલે એસી એબી અને બીસી કરતાં મોટી છે એવું બતાવવું છે. તો એસી કર્ણ છે. તો હવે આપણે એ બતાવી દઈએ કે બી ખૂણો એ અને સી કરતાં મોટો છે. તો આપણે ખૂણાના માપની વાત કરીએ તો ખૂણો એ વત્તા બી વત્તા સી બરાબર 180 થાય. તો બી ખૂણો છે 90નો છે, માટે એ વત્તા સી વત્તા 90 બરાબર 180. તો આપણને એ વત્તા સી બરાબર 180 માઇનસ 90 એટલે 90 મળે. તો મિત્રો બે ખૂણાનો સરવાળો 90 છે. કોઈ ખૂણાનું માપ 0 ન હોય, એટલે હંમેશા કોઈ પણ ખૂણાનું માપ એ ગ્રેટર ધેન 0 હોય, એટલે કે ધન હોય. ખૂણા એ અને ખૂણા સીનું માપ હંમેશા
ધન હોય તો આપણે કહી શકીએ કે એ અને સીનો સરવાળો 90 છે, માટે દરેકનું માપ ધન હોય તો દરેક ખૂણો છે એ 90 કરતાં હંમેશા નાનો જ હોય. તો 90નો ખૂણો છે એ બી છે, તો આપણે 90ની જગ્યાએ કિંમત મૂકી દઈએ તો ખૂણો એ લેસ દેન ખૂણો બી તથા ખૂણો સી લેસ દેન ખૂણો બી. એટલે કે એનું માપ એ બી કરતાં નાનું, સીનું માપ એ બી કરતાં નાનું, માટે આપણે કહી શકીએ કે એની સામેની બાજુ બીસી એ બીની સામેની બાજુ એસી કરતાં નાની થાય તથા સીની સામેની બાજુ એ બીની સામેની બાજુ એસી કરતાં નાની થાય. કારણ પ્રમેય નંબર 7.7. તો તેથી કહી શકીએ કે એસી છે એ સૌથી મોટી બાજુ છે, તેથી કર્ણ એસી એ સૌથી મોટી બાજુ છે. તો મિત્રો આ રીતે આપણે ત્રિકોણના અંગોની અસમતા પરના પ્રમેયોનો ઉપયોગ કરી અને સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ. તો હવે સમજીએ દાખલા નંબર 2 ને. તો સમજીએ મિત્રો દાખલા નંબર 2 ને. આપેલ આકૃતિમાં ત્રિકોણ એબીસીની બાજુઓ એબી અને એસીને અનુક્રમે પી તથા ક્યુ સુધી લંબાવેલ છે. આકૃતિમાં એબીને પી સુધી, એસીને ક્યુ સુધી લંબાવેલ છે. વળી પીબીસી લેસ દેન ક્યુસીબી છે, એટલે આ ખૂણો એ આના કરતાં નાનું છે. તો સાબિત કરો કે આ બાજુ એ આના કરતાં મોટી થાય, એસી એબી કરતાં મોટી થાય. તો મિત્રો એસી છે એ એબી કરતાં મોટી બતાવી હોય તો એસીની સામેનો ખૂણો બી છે એ એબીની સામેના ખૂણા સી કરતાં મોટો બતાવવો પડે. તો આપણે બી ખૂણો સી કરતાં મોટો બતાવવો છે. તો આ બીનો પીબીસી સાથે અને સીનો ક્યુસીબી સાથે રેખિક જોડનો સંબંધ છે. તો આપણે એ પ્રમાણેનો ઉપયોગ કરી અને ઉકેલ મેળવીએ. તો ત્રિકોણ એબીસીની બાજુઓ એબી અને એસીને અનુક્રમે પી તથા ક્યુ સુધી લંબાવેલ છે. એ ઉપરાંત આપણને આપેલું છે ખૂણો પીબીસી લેસ દેન ખૂણો ક્યુસીબી, એટલે કે આ ખૂણો આના કરતાં નાનો છે. હવે મિત્રો આ બંને ખૂણાનો સંબંધ શું છે? તો એના ઉપરથી આપણે પીબીસી ક્યુસીબીની વાત કરીશું અને આપણે પરિણામ નંબર 1 કહી દઈએ છીએ, જે આપણને આપેલું છે ઓલરેડી. હવે ખૂણો એબીસી વત્તા ખૂણો પીબીસી બરાબર 180 તથા ખૂણો એસીબી વત્તા ખૂણો ક્યુસીબી બરાબર 180, કારણ રૈખિક જોડ. આ બંને રૈખિક જોડના ખૂણા છે, જ રીતે આ બંને રૈખિક જોડના ખૂણા છે, માટે આ બંનેનો સરવાળો 180, એમ આ બંનેનો સરવાળો પણ 180 થાય. તો હવે આમાંથી પીબીસી અને આમાંથી ક્યુસીબીનું માપ મેળવીએ. તો આમાંથી પીબીસી બરાબર 180 માઇનસ એબીસી થાય તથા ખૂણા ક્યુસીબીનું માપ એ 180 માઇનસ એસીબી લખાય. આ થયું પરિણામ નંબર 2.
હવે પરિણામ 2ની કિંમત પરિણામ 1માં મૂકીએ તો પીબીસી કરતાં ક્યુસીબી મોટો છે, એટલે પીબીસીની કિંમત એટલે 180 માઇનસ એબીસી લેસ દેન ક્યુસીબી. ક્યુસીબી એટલે 180 માઇનસ એસીબી. આવું મળે. હવે મિત્રો બંને બાજુ 180 માઇનસ એબીસી અને 180 માઇનસ એસીબી છે, તો આ માઇનસ છે એ આ બાજુ આવે, આ માઇનસ છે એ સામે જતું રહે, 180 કેન્સલ થઈ ગયા. અથવા તો બંને બાજુથી 180 કાઢી નાખીએ તો માઇનસ એબીસી લેસ દેન માઇનસ એસીબી. હવે બંને બાજુ માઇનસ વડે ગુણીએ એટલે અસમતા છે એ બદલી જશે, તો તેથી ખૂણો એબીસી ગ્રેટર દેન ખૂણો એસીબી થઈ જાય. કારણ કે માઇનસ વડે ગુણીએ બંને બાજુ એટલે અસમતા છે, લેસ ધેન હોય તો ગ્રેટર ધેન થઈ જાય, ગ્રેટર ધેન હોય તો લેસ ધેન થઈ જાય. અથવા તો મિત્રો એસીબીને આ બાજુ લઈ આવો અને આ એસીબીને ઓલી બાજુ લઈ જાઓ, 180 કેન્સલ કરી નાખો, એ રીતે પણ દર્શાવી શકાય. તો હવે આપણને મળ્યું એબીસી ગ્રેટર ધેન એસીબી, એટલે કે બી ખૂણો એસી ખૂણા કરતાં મોટો છે. તો તેથી આપણે કહી શકીએ કે એબીસીની સામેની બાજુ એસી એ એસીબીની સામેની બાજુ એબી કરતાં મોટું થાય. આ જ આપણે સાબિત કરવું હતું. આ શેના આધારે લખી શકીએ આપણે? પ્રમેય નંબર 7.7. તો મિત્રો બરોબર સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો આ અસમતાઓને, કારણ કે અસમતા છે એ ઝડપથી ઘણી વખત સમજાતી પણ નથી હોતી, માટે આ મુદ્દાને બરોબર ધ્યાનથી સમજજો. તો અહીંયા મિત્રો આપણો એ દાખલો બીજો છે એ પૂર્ણ થાય છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આપણે વિડીયોની અંદર મળીશું ત્યારે દાખલા નંબર 3 અને એની આગળના દાખલાઓને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું મિત્રો. વ્યવસ્થિત બંને દાખલાઓનું પુનરાવર્તન કરજો મિત્રો, અને દરેક પ્રમેયને પાકા કરજો. સ્વસ્થ રહેજો મિત્રો. આવજો.